Hello everyone, I'm here again. In the last episode I have built this 8-bit display and showed its one mode that is showing the positive integer numbers, and here I have add some little code, and I didn't want to dig into it because I want to make it funnier for everyone. I think nobody will watch what I did in this video and building this 8-bit breadboard computer again from my video. So I will just showcase I have built it, that's it, and no other place, and that will make me lesser painful, and you guys who watching also. That is it. The program is here: ones place, tens place, and hundreds place, and the programming sign, and programming ones place, twos complement, programming tens place, twos complement, programming hundreds place, twos complement, and programming the sign. And other codes is same with the previous code. Okay, that's it. Let's continue. In the last episode I have showcased the positive integer numbers, and now I will showcase the code I have downloading into the chip, the second mode for this display, that is the negative numbers. Plug in the power. Yeah, here it is 133, and put it into the another mode, that is minus 123. Great, that is what I want. In the next episode I will connecting all the parts I have building so far for this 8-bit breadboard computer and putting them together into a one piece. We will see how it will be going, because I know here I have this connections might not be that solid, so wish me good luck. See you friends in the next episode. 大家好，在上一期中我制作了这个8比特显示器的一种模式，那就是展示这个正整数的部分的这个模式。那么它还可以把它编程成具有另外一个模式，那就是展示这个复数。在计算机和这个编程的过程中，我们有些功能是需要这个复数来实现的，所以在这里我又补上了这么一段来显示它的这个复数这个功能。那么怎么来呢？这就是在上一期中制作的这个小段代码，编写的小段代码。这是个位数、十位数、百位数，然后编成它的这个信号部分、信号部位、符号部位。然后这里是我新添加的这个复数的个位数、复数的十位数、复数的百位数。这里就是这个复数的符号位。好，其他的这个编码部分是与上一期的这个讲解的编码是一样的，程序片段是一样的。好，那我们继续。
上一期中我展示了这个8比特显示器的这个整数部分的显示的这个功能。那么这一期我们用这个代码对它进行了改变，我们可以用另一种功能，另一部分的功能来展示它这个复数的显示。那么我们就来测试一下它吧。好，把电输入这个电源，输入电源之后，这是133，这是一个整数。那么我们把它调整到它的这个复数部分的功能。好，那这里就显示了这个负的123，很好。那么这个显示部分算是结束了。那么在下一期，我会把至今为止制作的这些所有的部分，就是把这个8比特计算机所有的部分都连起来，组装出它的一个整体。那么在这里我知道就是它的这些线路，有些线的这个接触是不良的，有些线可能功能不太好，所以在下一期中预祝我们能够成功的组装这个8比特计算机。那么下期见了，各位朋友。Сәлеметсіздер. Алдыңғы реткі бөлімде мен мына 8 бейт көрсеткішті жасаған едім. Соның бір бөлімшесін бір түрлі формадағы көрсету ролын ғана программаладым. Ол деген мына санды, толық санды көрсету бөлімшесін көрсеткен едім. Ал енді мына реткі бөлімде мен мына минус санды көрсету мынандай ролын программа қылмақшымын. Минус сан дегеніміз мына нөлден кіші сандар. Мына алдыңғы реткі бөлімшеде мен программалаған мына бірінші орындағы сан, мынау 10-шы орындағы сан, 10 орындық сан, 100 орындық сан, мынау одан кейін сол сандардың белгісі. Одан кейін міне жаңа қосқан программа мынау. Бұл мына минус санын бір орындағы саны, минус санын 10 орындағы саны, минус санын 100 орындағы саны, минус мына санның мына минус сан ба емес па дегенін білдіретін мына сигнал орны. Ал енді қалған программа бөлімшелері алдыңғы реткі мына программамен ұқсас. Өзгертілген бөлімше құры мына минус санды белгілейтін орны ғана. Міне де мына жерде анық жазылып кетті және көрсетілді. Ал енді біз бұны бір тексеріп кетейік. Міне программаны мына чепқа шығардық. Одан кейін көрсеткіште міне көрсетілді жатыр. Азырақ ақырын болып көрініп жатыр. Кішкене тосайық. Міне келді. Жақсы. Онда біз жалғастырайық. Міне алдыңғы реткі бөлімшеде мен мына 8 бейт көрсеткіштің мына дұрыс саны 0-ден жоғарғы мына толық санды көрсету бөлімшесін көрсеттім. Ал енді мына реткі бөлімшеде мен мына программаны бұған түсіріп өзгерткіш жүргізіп, мен мына санның мына 8 бейт көрсеткіштің мына минус санды көрсету ролын көрсетпекшімін. Енді бұны төкке улайық. Төкке улағаннан кейін мына жерде 133 деп көрсетіліп тұр. Ал енді біз бұның мына және бір ролын
тексеріп көрейік. Міне, мынау әзір минус 123 деген сан. Міне, сәтті болды. Ендігі ретке бөлімшеде мен мына әзірге шейінгі жасалған осы 8-бит компьютердің бүткіл құрылмасын бір-біріне жалғастырып, құрастырып, бір толық 8-бит компьютерді жасап шығамын. Ал енді мен білем, әзір мына осы мына жалғанған осы мына сымдардың кейбіреулері жалғануы жақсы болмауы мүмкін. Сондықтан біз мына ендігі реткі мына қысымдағы мына жасауымыз сәтті болуы, қиындау болуы мүмкін. Соған біз ендігі реткі жасауда сәтті болсын, жақсы тәлей болсын деп алдын ала тілейік. Ал енді ендігі реткі қысымда көрісейік достар.